یہ ہے علی یار خان، وہ ذلیل مسلمان جس نے 4 نوجوانوں کو قتل کیا ہے۔ گھومتے ہی اس نے میری کمر میں ہاتھ ڈالا اور پھر میں زمین سے کئی فٹ اچھل کر قالین پر جا پڑا۔ وہ کسی قدر مضطرب ہو گیا۔ کیا واقعی تم پاکستانی ہو؟ غصے کے مارے میرا برا حال تھا۔ ملر نے کتنی بڑی دغا کی تھی مجھ سے، لیکن یہ اس لیے عام سی بات تھی کہ اس کا تعلق یہودی قوم سے تھا۔ میں جرائم کی زندگی کا انسان نہیں تھا، اس لیے دھوکے کا شکار ہو گیا۔ اس زندگی میں آنے کے بعد مجھے محتاط رہنا چاہیے تھا۔ کسی پر اعتماد کر کے خود کو بے بس کر لینا شرمندگی کی بات ہے۔ مجھے پہلا موقع ملتے ہی کوئی قدم اٹھا لینا چاہیے تھا۔ یہ اندازہ لگا لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تمام افراد دھیمی آواز میں گفتگو کر رہے تھے، غالباً میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر رہے ہوں گے، اور پھر ان میں سے ایک نے کسی کو آواز دی۔ اس بار اس طویل کمرے کے عقبی دروازے سے ایک شخص نمودار ہوا۔ نہایت بدحیت شخص تھا۔ گوشت کے تودے اس کے جسم پر جمے ہوئے تھے، ناک چپٹی تھی اور آنکھیں بہت چھوٹی تھیں۔ صاف زرد رنگ کی وجہ سے اسے چینی کہا جا سکتا تھا۔ اس کے بدن کا لباس بھی ڈھیلا ڈھالا تھا اور پیشانی پر سرخ پٹی چڑھی ہوئی تھی۔ اندر آ کر وہ رکوع کے انداز میں جھکا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بوڑھے نے کہا، اوشویا، اسے لے جاؤ اور رات کو اپنی تحویل میں رکھو۔ خطرناک آدمی ہے، اس لیے خیال رکھنا۔ چینی نے گردن جھکائی اور میری طرف بڑھا۔ پھر اس نے میرا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ سخت کوشش کے بعد میں کھڑا ہو گیا تھا، لیکن قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ اس سے قبل میں نے ایسی بے بسی کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میں چل نہیں پاؤں گا، اور پھر چینی نے نہایت حقارت سے مجھے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور اسی دروازے میں داخل ہو گیا جہاں سے وہ نکل کر آیا تھا۔ یہ بھی ایک روشن راہداری تھی اور آگے جا کر گھوم گئی تھی۔ چینی مجھے لیے ہوئے ایک اور کمرے میں آ گیا۔ پورے کمرے میں صرف ایک مسہری پڑی ہوئی تھی۔ چینی نے مجھے اس مسہری پر اچھال دیا اور نرم گدے پر میں نے کئی جھٹکے کھائے۔ چینی نے صاف انگریزی میں کہا، خیال رہے کہ میں باہر موجود ہوں، اس لیے فرار کی کوئی کوشش نہ کرنا۔ اس کی آواز اس کے تنوتوش کی بنسبت بہت باریک تھی۔ دوسری بات جو میں نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ گوشت کی چٹان ہونے کے باوجود وہ بے حد پھرتیلا تھا۔ وہ باہر نکل گیا اور میں مسہری پر پڑا اپنے بدن کے دوران خون کے درست ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ پورے بدن میں اب بھی سنسنی تھی جو آہستہ آہستہ زائل ہو رہی تھی۔ ان غیر متوقع واقعات نے پہلے تو ذہن کو غصے سے تاریک کر دیا تھا، لیکن جوں جوں حواس بحال ہو رہے تھے میں اس صورتحال پر غور کرنے کے قابل ہوتا جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ٹھیک ہی کیا۔ میں ان کا دشمن ہوں اور دشمن کے ساتھ ہر بدترین سلوک کیا جا سکتا ہے، پھر غصہ کیسا؟ ملر بھی کوئی شریف انسان نہیں تھا۔ جرائم پیشہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہودی بھی تھا، اس لیے اس نے وہی کیا جو ایک یہودی کو کرنا چاہیے تھا۔ رہ گئی پینی کی بات تو وہ لڑکی ان واقعات سے قطعی ناواقف تھی، چنانچہ میں اس معاملے کی حد تک اسے بے قصور سمجھتا ہوں، لیکن اب یہ ساری باتیں بعد از وقت تھیں۔ زندگی موت کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ میں یہودی فطرت سے واقف تھا۔ میرے حصول کے لیے انہیں بھاری رقم ادا کرنی پڑی تھی۔ یہ رقم اس لیے نہیں ادا کی گئی ہوگی کہ وہ قانون کا احترام کرتے ہوئے مجھے نہایت نیک نفسی کے ساتھ پولیس کے حوالے کر دیں، بلکہ وہ یقیناً میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک کریں گے جو ان کے اندر سلگتی ہوئی انتقام کی آگ بجھا دے گا۔ حالات بے حد خراب ہو گئے تھے اور اب میرے لیے کچھ کرنا بہت مشکل تھا۔ رات گزر گئی۔ دوسرے دن صبح مجھے اس چینی نے ناشتہ دیا جو ایک پیالی چائے اور سینڈوچز پر مشتمل تھا۔ میں نے ناشتہ قبول کر لیا۔ چینی نے مجھ سے کوئی اور بات نہیں کی تھی۔ وہ ناشتہ رکھ کر چلا گیا۔ پھر دن کے 11 بجے کے قریب اس چینی نے دوبارہ میرے قید خانے کا دروازہ کھولا اور اندر گیا۔ اس نے کھردری آواز میں کہا، چلو باہر چلو، اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ چینی مجھے لیے ہوئے ایک راہداری سے گزر کر ایک اور ہال نما کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہاں 10-12 افراد موجود تھے، جن میں سے میں نے اس بوڑھے کو پہچان لیا جس نے ملر کو رقم دی تھی۔ باقی چہرے اجنبی تھے۔ 2 بہت زیادہ معمر یہودی بھی تھے جو لمبے لمبے چوغے پہنے ہوئے تھے۔ ان سب کی نگاہوں میں میرے لیے بے پناہ نفرت تھی۔ بوڑھے نے تقریر کے انداز میں کہا، یہ ہے علی یار خان، وہ ذلیل مسلمان جس نے 4 نوجوانوں کو قتل کیا ہے۔ 4 یہودی نوجوانوں کے قتل کا انتقام صرف اس طرح پورا نہیں ہو سکتا کہ جواب میں اسے قتل کر دیا جائے۔ انتقام کے لیے کوئی ایسا پروگرام ترتیب دیا جائے گا جس سے ہمارے دلوں کی آگ ٹھنڈی ہو سکے۔ ایک لمبے چوغے والے نے کہا، فی الوقت اس کے دونوں ہاتھ کلائیوں کے پاس سے کاٹ لیے جائیں۔ بوڑھے نے کہا، میں دست بستہ عرض کروں گا معزز بزرگ کہ ابھی ایسا نہ کیا جائے۔ ممکن ہے کہ اس کی اس طرح فوری طور پر موت واقع ہو جائے۔
اس طرح ہم ان دل جلوں کی آرزو پوری نہیں کر سکیں گے جنہیں ہم نے سین فرانسسکو سے بلایا ہے۔ دوسرے بوڑھے نے کہا، اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر وہ چینی اوشویا سے مخاطب ہو کر بولا، اوشویا، اس کی ابتدائی خاطر مدارت کرو۔ جواب میں اوشویا نے گردن جھکا دی۔ وہ تمام افراد پیچھے ہٹ کر دیوار سے جا لگے اور میں اس بڑے ہال کے درمیان تنہا رہ گیا۔ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر اوشویا تھا جو اپنی قمیض اتار رہا تھا۔ اس کا اوپری بدن بے لباس ہو گیا اور گوشت کے تودے نظر آنے لگے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اپنی چھوٹی سرخ آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا۔ پھر یکایک اس نے حلق سے عجیب آوازیں نکالی اور فضا میں لاتیں چلانے لگا۔ وہ بڑی تیز رفتاری سے اپنے بدن کو فضا میں جنبش دے رہا تھا۔ یہ منظر خطرناک تھا۔ اتنے موٹے آدمی سے اس پھرتی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن میں بھی ہوشیار ہو گیا۔ اتنی خاموشی سے تو نہیں پیٹوں گا، میں نے دل میں سوچا اور اوشویا پر نگاہیں جماتی۔ چند ساتھ کی بے مقصد اچھل کود کے بعد اچانک اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی، لیکن میں برق کی طرح کوند کر اس کی گرفت سے نکل گیا۔ وہ کافی زور سے گرا، لیکن نیچے قالین تھا اس لیے چوٹ نہ لگی۔ دوسرے لمحے وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اب اس کے ہونٹ بھنج گئے تھے اور چہرہ چکندر کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ زمین سے اٹھ کر وہ پہلے کے صحیح انداز میں دوبارہ اچھل کود کرنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس بار میں کوئی مؤثر کارروائی کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں غیر محسوس انداز میں دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ اوشویا میری طرف بڑھ رہا تھا، لیکن اوشویا بے وقوف نہیں تھا۔ اس بار اس نے محتاط ہو کر حملہ کیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عقب میں دیوار ہے اور اندازے کی غلطی اس کی ناک اور دانت برابر کر سکتی ہے۔ چنانچہ جو ہی میں نے جگہ خالی کی، اس نے اطمینان سے دونوں ہاتھ دیوار سے ٹکائے اور پوری قوت سے گھوم گیا۔ گھومتے ہی اس نے میری کمر میں ہاتھ ڈالا اور پھر میں زمین سے کئی فٹ اچھل کر قالین پر جا پڑا۔ اس بے پناہ طاقتور انسان کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ حالانکہ قالین پر گرا تھا، لیکن مزہ آ گیا تھا۔ ناک چھل گئی تھی اور شاید نکسیر بھی پھوٹ گئی تھی۔ خون کے قطرے میری قمیص پر گرنے لگے، لیکن میں نے کھڑے ہونے میں دیر نہ لگائی۔ دفتن وہی بوڑھا کرخت آواز میں چیخا، اوشویا۔ میری نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کے عقب میں جو بوڑھا کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کی ایک چھڑی دبی ہوئی تھی، جس کی ہتھی اوپر سے مڑی ہوئی اور کافی موٹی تھی۔ میری آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ زندگی تو جانی ہے، پھر مسلمان کی طرح کیوں نہ مرا جائے، میں نے سوچا۔ بوڑھے کی آواز نے جیسے اوشویا کو جگہ دیا۔ وہ فضا میں قلابازیاں کھاتا ہوا پھر مجھ پر لپکا اور اس بار اس کے ہاتھ نے میرے جبڑے ٹھیک کر دیے۔ یوں لگا جیسے بایاں جبڑا ٹوٹ گیا ہو۔ میں پھر اچھل کر بری طرح گرا تھا، لیکن جبڑے کی تکلیف بھول کر میں بے حد پھرتی سے اٹھا اور میں نے بوڑھے پر چھلانگ لگا دی۔ میری چھلانگ جچی تلی تھی، چنانچہ چھڑی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے اسے الٹی طرف سے پکڑا اور اس بار میں نے اوشویا کے حملے کا انتظار نہ کیا۔ میں خود ہی دیوانہ وار اس پر ٹوٹ پڑا۔ میرا پہلا ہی وار اوشویا کی پیشانی پر پڑا۔ اوشویا کی پیشانی تڑخ گئی اور خون اس کی آنکھوں پر بہنے لگا۔ اس صورتحال سے خوفزدہ ہو کر یہودی بوڑھے چیختے ہوئے باہر بھاگ گئے۔ البتہ اوشویا آنکھوں سے خون پونچھتا ہوا پاگلوں کی طرح مجھ پر چھپٹا۔ اگر خون کی چادر اس کی آنکھوں میں نہ رینگ گئی ہوتی تو شاید وہ دیوانگی کے عالم میں میری ہڈیاں ہی پیس کر رکھ دیتا، مگر اس صورتحال سے مجھے فائدہ حاصل ہو گیا۔ میں نے کئی بار اس کے شانے بازوؤں اور بدن کے دوسرے حصوں پر کیے اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس بار جو میں نے اس کے چھڑی ماری تو اس نے بایاں پاؤں اوپر اٹھایا۔ یہ بے مقصد نہیں تھا، اس نے جوجٹسو کے مخصوص انداز میں پاؤں اوپر اٹھایا تھا، چنانچہ چھڑی اس کے پاؤں پر پڑ کر ٹوٹ گئی اور اب میرے ہاتھ میں اس کا پتلا حصہ رہ گیا تھا جو بیکار تھا۔ اوشویا نے سویپ کیا اور میرے پاؤں اس کے پیروں میں الجھ گئے۔ اس بار میں گرا تو پھر اس نے مجھے اٹھنے نہ دیا۔ میری گردن پر ہاتھ رکھ کر اس نے ایسا دباؤ ڈالا کہ یکایک میری آنکھوں میں پرچھائیاں سی رقص کرنے لگیں اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی۔ میں اپنے اسی قید خانے میں مسحری پر پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ بدن کے بہت سے حصے دکھ رہے تھے، خاص طور پر جبڑا۔ جبڑے پر ہاتھ پھیرا تو سوجا ہوا معلوم ہوا۔ ظاہر ہے یہی ہونا تھا۔ اوشویا دیو تھا، جان ہی نہ جانے کس طرح بچ گئی۔ میں کراہتا ہوا مسحری سے نیچے اتر آیا۔ شدت کی پیاس لگ رہی تھی، اس لیے دروازے کے قریب جا کر میں نے زور زور سے اسے بجایا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ سامنے اوشویا موجود تھا۔ اس کی پیشانی پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی جس پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں مسکراہٹ ابھری۔ میں نے کہا، پانی مل سکے گا؟ مجھے پیاس لگی ہے۔ اور اس نے اپنے مخصوص انداز میں گردن ہلا دی۔ پھر دروازہ بند کر کے وہ چلا گیا۔ خاصی دیر میں واپس آیا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی اور ٹرے میں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کافی کی ایک پیالی بھی تھی۔
वो नरम आवाज में बोला, पानी पीने से पहले कुछ खा लो, भूखे हो गए। और मुझे उसके बदले हुए अंदाज पर हैरत हुई। उसे तो मुझसे नफरत का सलूक करना चाहिए था। मैंने भी खुश मिजाजी से कहा, शुक्रिया ओशोया, खासतौर से इस कॉफी के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैंने ट्रे उसके हाथ से ले ली। उसने पूछा, तंबाकू पीते हो? मैंने जवाब दिया नहीं और खाने की ट्रे लेकर मसहरी पर आ बैठा। ओशोया दरवाजा खुला छोड़कर अंदर आ गया था, लेकिन मैं उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर खाने पर टूट पड़ा। भूख भी खूब लग रही थी, इसलिए आन की आन में सारी चीजें साफ कर गया। ओशोया दिलचस्प निगाहों से मुझे देख रहा था। मैंने कॉफी खत्म की तो वो बोला, और कॉफी दरकार है? मैंने कहा, नहीं ओशोया, लेकिन तुम्हारी इस मेहरबानी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। वो बोला, जाती तौर पर मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तवील अरसे के बाद किसी से मुकाबला हुआ है, वरना चूहे ही हाथ आते हैं। मेरा ख्याल है अगर तुम मार्शल आर्ट से वाकिफ होते तो बेहद खतरनाक इंसान साबित होते। देखो ना, मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम जिसका नमक खाओगे उसके अहकामात की तकमील जरूर करोगे। मैंने कहा, बेशक ओशोया, क्या तुम इनके मुलाजिम हो? वो बोला, हाँ मिस्टर विद्यान मेरे आका हैं। मैंने पूछा, ये उन्हीं का मकान है? ओशोया ने मुख्तसरन कहा, हाँ। मैंने एक और सवाल किया, कौन कौन रहता है यहाँ? वो बोला, सिर्फ मैं। कभी कभी वो लोग मीटिंग के लिए आ जाते हैं। मैंने पूछा, इस वक्त वो लोग कहाँ हैं? ओशोया के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जंग करके निकल जाने के चक्कर में हो, लेकिन कामयाब नहीं हो सकोगे। मैं इतना बोदा नहीं हूँ। मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ। वैसे तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो कोशिश कर लो। इस वक्त इस मकान में मेरे अलावा और कोई नहीं। मैंने कहा, एक चीनी एक यहूदी का मुलाजिम कैसे हो गया? चीनी भी तो यहूदियों को पसंद नहीं करते। वो बोला, अमेरिका में रहकर यहूदियों से दुश्मनी मुमकिन नहीं है, और फिर मेरे उस्ताद मोहतरम के मिस्टर विद्यान से गहरे ताल्लुकात हैं। उन्हीं के हुक्म से मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। उस्ताद अगर कहें कि समंदर में छलांग लगा दो, तो फिर समंदर मेरे लिए एक मुकद्दस जगह हो जाती है। वैसे तुम्हारा ताल्लुक किस मुल्क से है? मैंने उसे अपनी शहरियत के बारे में बताया। कहा, मैं पाकिस्तानी हूँ। उसने इस तरफ से हाथ मलते हुए कहा, ओ। वो किसी कदर मुस्तरिब हो गया। क्या वाकई तुम पाकिस्तानी हो? मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम क्यों परेशान हो गए हो? वो बोला, पाकिस्तानी तो हमारे दोस्त हैं, लेकिन मिस्टर विद्यान से तुम्हारी क्या दुश्मनी हो गई? फिर मैंने ओशोया को उस दुश्मनी की पूरी तफसील बता दी। ओशोया लम्हा बलम्हा परेशान होता जा रहा था। फिर उसने पुरख्याल अंदाज में कहा, तब तो मैंने अच्छा ही किया। जिस वक्त तुम बेहोश हो गए थे और मैं तुम्हें हाथों में उठाकर बाहर ला रहा था, तो मिस्टर विद्यान ने हुक्म दिया था कि मैं तुम्हें गर्दन दबाकर हलाक कर दूं। अगर तुम होश में होते तो मुझे उनके हुक्म की तकमील करनी पड़ती, लेकिन मैंने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हें काबू में रखूंगा, और मैंने माजरत की कि मैं किसी बेहोश इंसान को कत्ल नहीं कर सकता। मैंने पूछा, क्यों कत्ल नहीं कर सकते? ओशोया ने जवाब दिया, उस्ताद का हुक्म है। मैंने कहा, तुम्हारा उस्ताद भी कोई आला ज़र्फ इंसान मालूम होता है। कौन है वो, और क्या नाम है उसका? वो बोला, जोशू ओलाइव। मार्शल आर्ट्स का माहिर है। हॉलीवुड में तुम्हें उसका सानी नहीं मिलेगा, लेकिन उसने मार्शल आर्ट्स का कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोला, सिर्फ इसलिए कि उसे सफेद फार्मों को ये आर्ट सिखाना पड़ेगा, और कौन जाने उनमें कौन कितना ज़र्फ रखता है। मैंने ज़ेर लब दोहराया, जोशू ओलाइव। ओशोया बोला, तुमने उसका नाम सुना है? मैंने कहा, हाँ, सैन फ्रांसिस्को में मेरे चंद दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की। मिस्टर काइशिन, उनकी बेटी लुइशी, बेटे होशिन और हैगशिन मेरे गहरे दोस्त हैं। मिस्टर काइशिन ने कहा था कि हॉलीवुड में मैं जोशू से मिलूं, वो मेरे दुश्मनों के खिलाफ मेरी मदद करेंगे, लेकिन हालात ने मुझे उसकी मोहलत नहीं दी। ओशोया फिर बुरी तरह मुस्तरिब नजर आया। वो बेख्तियार बोला, क्या नाम लिए तुमने? काइशिन, लुइशी, होशिन? मैंने कहा, हाँ, यही तीनों नाम लिए थे मैंने। ओशोया ने पूछा, उन लोगों से तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई? मैंने जवाब दिया, चाइना टाउन, सैन फ्रांसिस्को में। ओशोया हैरत ज़दा नजर आया। बोला, ओ, वो तुम्हारे दोस्त थे? मैंने कहा, गहरे दोस्त, जिन्हें मैं कभी जिंदगी में फरामोश नहीं कर सकूंगा। ओशोया ने पूछा, और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम जोशू से मदद लो? मैंने कहा, बल्कि मिस्टर काइशन ने ये भी कहा था कि वो मेरे बारे में जोशू को इत्तला दे देंगे, और मुझे यकीन है कि ये इत्तला उन तक पहुंच गई होगी। फिर उसे देखकर मैंने कहा, लेकिन तुम अचानक क्यों मुस्तरिब हो गए हो? ओशोया ने परेशान होकर कहा, ये लोग जिनका तुमने नाम लिया है मेरे अजीज हैं। काइशन मेरी माँ का भाई है, और उसी ने मुझे उस्ताद मोहतरम जोशू के पास भेजा था। क्या ये इस तरह की बात नहीं है कि तुमसे मेरे लातादाद रिश्ते निकलते चले आ रहे हैं? आखिरी नाम मेरे उस्ताद का है, जिनके बाद मेरे लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अब बताओ, अगर उन्होंने तुम्हारी मौत के सिलसिले में मुझे इस्तेमाल करना चाहा तो क्या होगा? मैंने पूछा, वो तमाम लोग कहाँ गए? वो बोला, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि उमूमन वो लोग इस मकान में नहीं रहते, बस इसकी देखभाल के लिए मैं ही यहाँ रहता हूँ। और इस वक्त वो सब सैन फ्रांसिस्को से उन लोगों को बुलाने की कोशिशों में मसरूफ हैं जिनके रिश्तेदारों को तुमने कत्ल किया है।
वो चाहते हैं कि उनकी मौजूदगी में तुम्हें कत्ल किया जाए ताकि उनके दिल की भड़ास भी निकल जाए। ये लोग किसी तौर तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करेंगे क्योंकि पुलिस की कार्रवाई जरा मुख्तलिफ होगी। मुमकिन है हुकूमत अमेरिका तुम्हें मौत की सजा भी दे दे, लेकिन ये सजा उनकी पसंद के मुताबिक नहीं होगी। चुनाचे वो अपने तौर पर ही तुम्हारा फैसला करना चाहते हैं। उनके मजहबी अकायद के मुताबिक तुम्हारी अजियतनाक मौत बहुत जरूरी है। ओशोया ने बताया और फिर किसी ख्याल के तहत उछल कर खड़ा हो गया। बोला, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मैं बड़ी उलझन में हूँ। तुम्हारा ताल्लुक उन लोगों से है जो मेरे लिए बेहद मोहतरम हैं। जरा ठहरो, बल्कि यूं करो, मेरे साथ आओ। मेरे और तुम्हारे दरमियान एक छोटी सी जगानगत निकल आई है। मुझे शर्मिंदा होने का मौका मत देना। उसने हाथ उठाकर कहा और कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं भी उसके साथ साथ चल पड़ा। तब वो एक दूसरे कमरे में पहुंचा जहां फोन रखा हुआ था। उसने फोन पर चंद नंबर डायल किए और मुझे फोन के नजदीक ही रखी हुई एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। वो टेलीफोन का रिसीवर कान से लगाए चंद साथ इंतजार करता रहा और फिर बोला, हेलो, ओशोया बोल रहा है। उस्ताद मोहतरम जोशू से बात करना है। फिर उसने बड़े एहतराम से गर्दन झुकाई और दोबारा बोला, उस्ताद मोहतरम, आपका खादिम, आपका गुलाम ओशोया बात कर रहा है। हाँ, एक बहुत अहम मसला आन पड़ा है, बड़ा ही परेशान कुन। और जब किसी परेशानी का मौका आ जाता है तो उस्ताद मोहतरम मेरी रहनुमाई करते हैं। मैं इस वक्त भी आपसे रहनुमाई चाहता हूँ। बात यह है कि एक शख्स बड़ी मुश्किलात के बाद गिरफ्तार होकर मेरे आका के पास आया है और मेरा आका उसे कत्ल कर देना चाहता है। उस शख्स का नाम अली जार खान है और ये सैन फ्रांसिस्को में बर्कली यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है और इसने 4। ओशोया अचानक रुक गया। चंद लम्हे दूसरी तरफ की बात सुनता रहा। फिर बोला, हाँ, मेरे बिल्कुल नजदीक मौजूद है, लेकिन उस्ताद मोहतरम क्या? अच्छा, मैं टेलीफोन उसे देता हूँ, उसने बौखलाए हुए अंदाज में कहा और टेलीफोन मेरे हाथ में देते हुए बोला, मेरे उस्ताद मोहतरम जोशू। मैंने टेलीफोन का रिसीवर ओशोया के हाथ से लेकर कान से लगा लिया और माउथपीस में बोला, मैं अली जार खान बोल रहा हूँ। एक नर्म और तशवीशनाक आवाज उभरी, ओ लड़के, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हूँ, तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने पूछा, क्या आपको मिस्टर काइशन का पैगाम मिल चुका है मिस्टर जोशू? वो बोला, हाँ, ये बात बहुत पहले की है, लेकिन तुमने मुझे बेहद परेशान कर दिया। आखिर तुम इन लोगों के हत्थे किस तरह चढ़ गए? ये सब कैसे हुआ? मैंने कहा, तवील दास्तान है मिस्टर जोशू। बस यूं समझ लें कि मेरे खिलाफ एक इंतहाई गहरी साजिश की गई और इत्तेफाकिया तौर पर मैं ऐसे लोगों के हाथ लग गया जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। वो बोला, मुझे बेहद अफसोस है। मेरा दोस्त काइशन क्या सोचेगा? तुम हॉलीवुड में आए और मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर सका, लेकिन फिक्रमंद न हो, जोशू तुम्हारी पूरी मदद करेगा। तुम परेशान मत हो और मेरे पास पूरे एतमाद से पहुंच जाओ। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जोशू, लेकिन मेरे वहां पहुंचने का क्या तरीका होगा? जोशू चंद लम्हात के लिए किसी सोच में डूब गया। फिर बोला, टेलीफोन का रिसीवर ओशोया को दो। मैंने शाने हिलाकर रिसीवर ओशोया को दे दिया। दूसरी तरफ से ओशोया को कुछ हिदायत मिलती रही और फिर उसने गर्दन हिला दी। बोला, उस्ताद मोहतरम, मेरे लिए इस दुनिया में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। मैं हुक्म की तामील करूंगा। वो चंद लम्हात के लिए रुका और दूसरी तरफ की बात सुनता रहा। फिर उसने गर्दन हिला दी। बोला, ठीक है, मगर ये तो बताएं कि इससे मेरी जात पर तो कोई ऐसा हर्फ नहीं आएगा जो मुझे अपनी ही निगाहों में जलील कर दे। चंद लम्हात दूसरी तरफ की बातें सुनने के बाद उसने एक बार फिर अपने सर को जुम्बिश दी। फिर कहा, ठीक है, जाहिर है जो उस्ताद मोहतरम कहेंगे वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बात होगी, तो फिर मैं वही करूंगा जिसकी मुझे उस्ताद मोहतरम की तरफ से हिदायत मिली है। वो फिर रुककर दूसरी तरफ की आवाज सुनने लगा और फिर उसने जोर जोर से गर्दन हिलाई। बोला, इसके अलावा मेरे जहन में और कोई तरद्दुद नहीं आया उस्ताद मोहतरम। ठीक है, शुक्रिया। ओशोया ने रिसीवर रख दिया। उसकी छोटी छोटी आंखों से परेशानी आया थी, जैसे वो अभी तक किसी उलझन का शिकार हो। फिर उसने जोर से गर्दन हिलाई और बड़बड़ाया, जिसने इस काबिल किया उसकी जात सबसे मोहतरम है। आओ, उठो, अपने कमरे में चलो। लेकिन सुनो ओशोया, अब तुम्हारा पहरेदार नहीं, दोस्त है। खुद को उस वक्त तक कैदी मत समझना जब तक विद्यान यहाँ नहीं आ जाए। बेहतर होगा वो तन्हा ही यहाँ आए। ओशोया जैसे खुद से मुखातिब था। मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो शदीद जहनी उलझन का शिकार है और मैं उसकी उलझन के बारे में जानना चाहता था। चुनाचे कमरे में जाकर मैंने उससे पूछा, तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है ओशोया? वो बोला, उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें लेकर उनके पास पहुंच जाऊं और तुम्हें मौका दूं कि तुम विद्यान को कत्ल कर दो। मेरे जहन में ये उलझन है कि मैं विद्यान को आका कहता हूं और उसका नमक खार रहा हूं, बस ये बात है। लेकिन जोशू मेरा उस्ताद है, उसने मेरी तकमील की है, इसलिए मैं उसके हुक्म की तामील करूंगा। तो सुनो अली, जब विद्यान आ जाएगा तो मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा, तुम उसे खत्म कर देना।
इस दौरान मैं यहाँ से चलने के इंतजामात कर लूंगा और तुम्हें जोशुआ के पास ले चलूंगा। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, काश मैं पहले ही जोशुआ से मुलाकात कर लेता। थोड़ी देर तक ओशोया खामोश अपने ख्यालात में खोया रहा, फिर वो मुझसे इजाजत लेकर चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।